مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی جانب سے 2 برس کی طویل خاموشی کے بعد 20 ستمبر کے روز اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس میں کی جانے والی سخت ترین تقریر کو ایک ماسٹر سٹروک قرار دیا جا رہا ہے، جس سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی بھی قسم کی ڈیل کا تاثر زائل ہو گیا ہے۔ نواز شریف نے اپنی تقریر میں انتہائی سخت اور سچی باتیں کرتے ہوئے ملکی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بار بار کی مداخلت کو پاکستان کے مسائل کی بنیادی جڑ قرار دیا۔ انہوں نے کپتان حکومت کو کٹ پتلی اور نااہل قرار دیا اور کہا کہ ان کا مقابلہ عمران خان سے نہیں بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے، یعنی میاں صاحب کا اشارہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب تھا، جن پر عمران خان کی جماعت کو سن 2018 کے الیکشن میں دھاندلی سے جتوانے اور وزیر اعظم بنوانے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ تاہم بنیادی سوال یہ ہے کہ اس دھواں تقریر کے بعد نواز شریف کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ میاں صاحب کے اپنے بقول پوری پاکستانی قوم اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی طرف دیکھ رہی ہے اور وقت آ چکا ہے کہ کسی مصلحت کے بغیر آگے بڑھ کر پاکستان کی اگلی نسل کی بہتری کی خاطر ملک کو بچانے کی جنگ لڑی جائے۔ لیکن نواز شریف کو خود بھی یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اس جنگ میں مرکزی کردار ان کی اپنی جماعت اور ان کا اپنا ہے، کیونکہ عمران خان کی تحریک انصاف اور ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ بھی نواز لیگ کی طرح پنجاب سے تعلق رکھتی ہے اور ملک میں ہمیشہ سیاسی تبدیلی کی تحریک صوبہ پنجاب سے ہی چل کر کامیاب ہوئی ہے۔ لہٰذا نواز شریف نے 20 ستمبر کے روز پاکستان میں حکومت اور نظام کی تبدیلی کی جس جنگ کے آغاز کا اعلان کیا ہے، اس کو لڑنے کی ذمہ داری بھی سب سے زیادہ خود نواز شریف کے اپنے کندھوں پر آ پڑتی ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ یا تو نواز شریف خود وطن واپس آ کر یا ان کی صاحبزادی مریم نواز باہر نکلیں اور اس جنگ کو عملی طور پر لڑنے کا آغاز کریں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کی دھواں تقریر نے حکومت کے ستائے ہوئے عوام میں ایک نئی امید اور ولولہ پیدا کیا ہے، جس کو برقرار رکھنا بے حد ضروری ہے۔ نواز شریف نے حزب مخالف کی آل پارٹیز کانفرنس سے اپنی تقریر میں حکمران جماعت تحریک انصاف اور انہیں لانے والوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کی تقریر سے قبل حکومتی نمائندوں کا موقف تھا کہ چونکہ سابق وزیر اعظم ملک میں بدعنوانی کے کئی مقدمات میں مطلوب ہیں اور علاج کی غرض سے برطانیہ میں موجود ہیں، اس لیے مقامی ذرائع ابلاغ کی جانب سے ان کی تقریر کو نشر کرنا صریحاً غیر قانونی ہوگا۔ تاہم کئی چینلز اور سوشل میڈیا پر ان کی تقریر لائیو سٹریم کی گئی۔ پاکستان میں ماضی میں بھی الطاف حسین سمیت کئی سیاسی رہنماؤں کی تقاریر نشر کرنے پر پابندی لگائی جا چکی ہے۔ مریم نواز شریف کے جلسوں اور انٹرویوز کو بھی میڈیا پر نشر کرنے سے روکا جاتا رہا ہے، تاہم یہ جانتے ہوئے کہ اگر نواز شریف کی تقریر کو مین سٹریم میڈیا پر روک بھی دیا گیا تو وہ سوشل میڈیا پر تو نشر ہو ہی جائے گی۔ حکومت نے اس کو نشر ہونے سے روکنے کی کوئی عملی کوشش نہیں کی، لیکن عوام کو اس وقت حیرانی ضرور ہوئی جب آل پارٹیز کانفرنس کے اگلے روز 21 ستمبر کو پاکستان کے سب سے بڑے اردو اخبار روزنامہ جنگ میں نواز شریف کی تقریر کا مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا، جس کی بنیادی وجہ حکومتی دباؤ بتایا گیا ہے۔ نواز شریف نے اے پی سی کے دوران اپنے طویل خطاب میں کہا کہ عمران خان ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہماری جدوجہد عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے اور ان کے خلاف ہے جنہوں نے نااہل بندے کو لا کر بٹھایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں ریاست کے اندر ریاست ہونے کی بات بہت پرانی ہو چکی، اب تو حالات اس قدر ابتر ہیں کہ معاملہ ریاست سے بالاتر ریاست تک پہنچ گیا ہے۔ ملک میں جمہوریت کمزور ہو گئی ہے اور عوام کی حمایت سے کوئی جمہوری حکومت بن جائے تو سب جانتے ہیں کہ کیسے اس کے خلاف سازش ہوتی ہے اور قومی سلامتی کے خلاف اقدامات کی نشاندہی کرنے پر انہیں ریاستی اداروں کی طرف سے غدار قرار دلوایا جاتا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ آئین کے مطابق جمہوری نظام کی بنیاد عوام کی رائے ہے، جب ووٹ کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے تو جمہوری عمل بے معنی ہو جاتا ہے۔ انتخابی عمل سے قبل یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ کس کو ہرانا ہے، کس کو جتانا ہے، کس طرح سے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور مینڈیٹ چوری کیا جاتا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ان سوالات کے جواب لیے جائیں۔ اس کانفرنس میں 2 سابق وزراء اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف موجود ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سول حکومت کے گرد کس طرح کی رکاوٹیں قائم کی جاتی ہیں، ایسی کارروائیاں ہوتی ہیں جن کا وزیر اعظم یا صدر کو علم ہی نہیں ہوتا اور ان کارروائیوں کی بھاری قیمت ریاست کو ادا کرنا ہوتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے ڈان لیکس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اکتوبر سن 2016 میں قومی سلامتی کے امور پر بحث کے دوران میری حکومت کی جانب سے توجہ دلائی گئی کہ دوستوں سمیت دنیا کو ہم سے شکایت ہے اور ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ دنیا ہم پر انگلی نہ اٹھائے، لیکن اسے ڈان لیکس کا نام دے دیا گیا اور ایجنسیوں کے اہلکاروں کی JIT بنی، جس کے بعد مجھے غدار اور ملک دشمن بنا دیا گیا۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ISPR के तर्जुमान की तरफ बिलवास्ता इशारा करते हुए कहा कि हद तो यह है कि एक ट्वीट में तब के वज़ीर-ए-आज़म को मुस्तरद का टाइटल दे दिया गया। उन्होंने कहा कि CPEC को नाकाम बनाने का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ जब चीनी सदर का दौरा इमरान खान के धरने के जरिए मनसूख करवाया गया। चीन हमारा दोस्त है, सदर शी जिनपिंग का किरदार बाइस तारीफ है, लेकिन यह मनसूबा नाअहली का शिकार हो रहा है। उनका कहना था कि CPEC के साथ पिशावर BRT जैसा सलूक हो रहा है, कभी बसों में आग तो कभी बारिश इसका पोल खोल देती है। नवाज शरीफ ने तस्लीम किया कि आमिर के बनाए हुए इदारे नैब को बरकरार रखना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ये अंधे हुकूमती इंतकाम का आलाकार बन चुका है। इस इदारे के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ गैर इखलाकी सरगर्मियों में पकड़े जाने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता, न इमरान खान के कान पर कोई जूं रीखती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह इन सब का यौम हिसाब आएगा। बैनुल-अक़वामी इदारे और हमारी अदालतें नैब के किरदार को बयान कर चुकी हैं। ये इदारा अपना वजूद खो चुका है। अपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं। अपोजिशन वाले नैब नहीं तो FIA या एंटी नारकोटिक्स फोर्स वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं। नवाज शरीफ ने चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इनके बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लग गया, लेकिन ना कोई JIT बनी, ना कोई एहतसाब हुआ और ना ही कोई सज़ा मिली। एहतसाब के दावेदार इमरान खान ने भी बाजवा के असासों का नहीं पूछा और इन्हें फौरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में मुल्की इदारों से सवाल किया कि क्या इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस यूं ही ठप रहेगा? बनी गाला की गैर कानूनी तामीर की फाइल ऐसे ही बंद रहेगी? हम कब तक इंतजार करेंगे? क्या इमरान खान पर कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं होगा? इमरान खान ने अरबों रुपए के असासे रखते हुए भी इतना कम टैक्स अदा किया है। क्या नैब इस पर कोई एक्शन नहीं लेगा? क्या अपोजिशन के लोग आगे भी सज़ा पाते रहेंगे और हुकूमती लोग यूं ही ईमानदारी के सर्टिफिकेट पाते रहेंगे? क्या हम ऐसा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कभी नहीं। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि क्या एजेंसियों का लोगों को उठाना, मीडिया के नुमाइंदों को बेबुनियाद मुकदमात में नामजद कर देना, क्या ये जमहूरी मुआशरे की निशानियां हैं? हम मीडिया पर कोई कदगन मंजूर नहीं करेंगे। उनका कहना था कि जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। सियासतदानों को बुलाया, डराया और धमकाया जाता था। ये तरीका आज भी इस्तेमाल होता है। महकमा ज़राअत को तो आप सब समझते ही हैं। उन्होंने कहा कि वकला, दानिश्वरों, मीडिया और अदलिया के लिए भी यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी दोनों ईमानदार जज हैं और इंतकाम का निशाना बन रहे हैं। नवाज शरीफ ने अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान में अवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को फांसी देकर, जिला वतन करके और हाईजैकर बनाकर उनके ख़ानदानों को जलील और रुस्वा किया जाता है। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर ख़त्म करते हुए कहा कि इन हालात में इस वक्त हमारी अव्वलीन तरजीह इस निज़ाम से निजात हासिल करना है। उन्होंने कहा कि अगर अब तब्दीली अमल में ना आई तो ये नाअहल हुकूमत और ज़ालिमाना निज़ाम मुल्क को तबाह कर देगा। नवाज शरीफ ने कहा कि ज़रूरी है कि मुसल्लह अफवाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकरीर के मुताबिक सियासत से दूर रहें। किसी के कहने पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में दाखिल होकर मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार ना करें। दूसरी तरफ सियासी तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इसके किरदार के हवाले से इतना ज़्यादा सच बोलने के बाद इस पर अमल की जिम्मेदारी भी सबसे बढ़कर नवाज शरीफ पर ही आयद होती है। असल फैसला और असल कुव्वत नून लीग और नवाज शरीफ को दिखाना होगी। बड़ा सवाल यह है कि नवाज शरीफ का असल मंसूबा है क्या? नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में माजी का भरपूर तज्जिया किया, जमहूरी बयानिए का इयादा किया और खराबियों की निशानदही की और फिर बाद APC का 26 निकाती एलामिया अपोजिशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया और इलाकाई जमातों के मुतालबात दोहराता ज़रूर है और कुछ मुकामात पर खुलकर इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र भी करता है, मगर अमली कदम अब भी गैर वाज़े और मुबहम है। इसलिए गेंद असल में नवाज शरीफ के कोर्ट में है। इस बात में अलबत्ता कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ सियासत में बोल्डनेस और सरप्राइज़ देने की रवायत रखते हैं। पाकिस्तान में वोट को इज्जत देने के लिए आखिरी कामयाब अवामी तहरीक भी नवाज शरीफ ने चलाई थी और सियासत की किस्मत का फैसला करने वाली GT रोड भी इन्हीं के ज़ेरे असर है। मगर मियाँ साहब के इरादे फ़िलहाल तो इनकी अपनी जमात से भी पोशीदा हैं और वो भी यही सवाल पूछते पाए जा रहे हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल गेम प्लान मियाँ साहब। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।